کہ سینٹ میں جس طرح بولیاں لگتی ہیں, جس طرح ضمیر بکتے ہیں, جس طرح ان کے داؤ لگتے ہیں, وہ سب کے سامنے. اب جو ویڈیو آپ دیکھیں, ایک ایک چہرہ جو ہے, اور خان صاحب نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پچھلے بھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ان کے خلاف ان کو کارروائی کی, ان کو پارٹی سے نکال دیا. لیکن ان کے ہاں جو ضمیر فروش ہیں ان کا اب تک کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جھانگا مانگا آپ دیکھیں, جدھر بھی جائیں جہاں پہ داؤ لگتے ہیں. میں نے خود کئی, میرے پاس کئی ایسی چیز ہے کہ میں نے خود چیزیں کور کی, کس کس کی کتنی بولی لگی ہے, کس کس جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی کتنی کتنی بولیز لگتی ہیں. اپوزیشن اس وقت اس کو یہ پرابلم ہے. دیکھیں جب سینٹ میں جب ایم این ایز ایم پی ایز لاکھوں لوگ ووٹ دے کے ان کو ایوانوں میں اس لیے لے آتے ہیں کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں, ان کے جو کام ہیں, وہ یہ لوگ وہاں پہ ایوان میں حل کر سکیں, ان کے مطالبات پورے کر سکیں. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ لوگ آگے جا کے ان کے ضمیر کا سودا لگتا ہے جب وہ سینیٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو ناظرین, آپ کا میزبان جواد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, اس وقت موجود ہوں ہرمیت سنگھ کے ساتھ. یہ ایک سینئر صحافی ہیں, ایک نجی ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. ملکی سیاست میں کافی گرما گرمی پائی جا رہی ہے. سینٹ انتخابات بھی بڑے قریب پہنچے ہیں, سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری ہے. ہرمیت سنگھ سے ہم بات کرتے ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے بتائیں, پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ سینٹ انتخابات جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے تھرو کروانا چاہتی ہے. آپ اس میں کتنی ٹرانسپیرنسی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں شفافیت لانا چاہ رہے ہیں, جو بکاؤ مال ہے اس کو ہم سائڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس میں حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب پارٹی بنائی تھی تو وہ اسی پہ تھی کہ ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے, ہم جو چیزیں ہیں, جو سچ ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کا جو پیسہ ہے عوام پر ہی خرچ ہو. تو ایسے میں جب خان صاحب, ظاہری بات ہے کہ وہ جب حکومت میں آئے تو آہستہ آہستہ کئی چیزوں پہ انہوں نے کوشش کی, کام کر رہے ہیں وہ لوگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت اس کو یہ پرابلم ہے. دیکھیں جب سینٹ میں جب ایم این ایز ایم پی ایز لاکھوں لوگ ووٹ دے کے ان کو ایوانوں میں اس لیے لے آتے ہیں کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں, ان کے جو کام ہیں, وہ یہ لوگ وہاں پہ ایوان میں حل کر سکیں, ان کے مطالبات پورے کر سکیں. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ لوگ آگے جا کے ان کے ضمیر کا سودا لگتا ہے جب وہ سینیٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اب پرابلم کیا ہے, کیونکہ یہ گیم کس چیز کی ہے, گیم ہے پیسے کی. جو ایک جھانگا مانگا کی ایک کہانی ہوتی تھی, وہ لاکھوں ڈالرز وہ جو بیگز ہوتے تھے وہ تھما دیے جاتے. آصف علی زرداری کے پاس کتنے لوگ تھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ صادق سنجرانی کو لانے کے لیے اچانک ساری چیزیں کیسے چینج ہو گئی. یہی چیز ہے, یہی خوف ہے. اب اپوزیشن کی میں اگر بات کروں تو اس کو یہ واویلا اس لیے مچا رہی ہے کہ بھیا یہ چیزیں اگر سامنے آ جاتی ہیں, کیونکہ جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ظاہری بات ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو بھی وہ پیسے ملے. اور یہ سلسلہ اب کا نہیں ہے, یہ چلتا رہا ہے پاکستان میں. یہ ایک کلچر چلتا رہا ہے رشوت کا, پیسے لینے کا, ضمیر بیچنے کا. یہ ضمیر فروشوں کو جو ٹولہ ہے وہ بکتا جاتا ہے. اور لیکن خان صاحب اس تاریخ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں. تو اب میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں کہ بڑا واویلا مچ رہا ہے بھئی کرنٹ شوز میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے, پیپلز پارٹی تھی, نون تھی, جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تب یہ کہتے تھے کہ بھئی اوپن بیلٹ سے ہی سارا کچھ ہوگا. اب اچانک سے جب ریئل چیز آ رہی ہے تو بھیا یہ عملی چیز جب ہو رہی ہے تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. کوئی ایک بہانہ بنا رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ خان صاحب کی کوئی اور چال ہو سکتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا واویلا ہے کس بات پہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے جس پہ سینیٹر ایم این اے ایم پی ایس بکے ہیں. اپوزیشن بھی ساتھ نہیں دے رہی, تو کیا مقاصد لگتے ہیں؟ اپوزیشن کیوں نہیں ساتھ دے رہی؟ شفافیت ہے اس چیز میں, اوپن بیلٹ جب سب کے سامنے ہوگا کہ یہ فلاں بندے نے فلاں پارٹی کو ووٹ دیا ہے, تو اپوزیشن اس میں کیوں نہیں ساتھ دے رہی آپ کے نزدیک؟ اپوزیشن کی میں بات کروں, اپوزیشن کس چیز پہ واویلا نہیں مچا رہی ہے. کبھی کہتی ہے کہ بھیا آپ جو ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو احتجاج ان کا لانگ مارچ چل رہا ہے, پی ڈی ایم کا جلسہ چل رہا ہے, میں نے خود پی ڈی ایم کے جلسوں کو کور کیا. مجھے اس میں چیز ایک تو, میں جب پشاور گیا تو وہاں پہ میں نے جو لڑائی جھگڑے دیکھے, نون والے این پی والے کو مار رہے ہیں, این پی والے جمعیت کو مار رہے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ گراؤنڈ میں آپ لوگ اکٹھے نہیں ہیں. پھر جب ان کی ہو رہی تھی یہاں پہ جو آل پارٹی کانفرنس تھی, میں اسی میں تھا, اور میری ایک ولاگ ہے وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے پہلے دن سے بولا تھا یہ گیم جو ہے, یہ شو جو ہے یہ فلاپ ہوگا. میں نے دھرنا بھی کور کیا تھا مولانا صاحب کا, اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ 10 دن تک یہ ٹکیں گے نہیں, لیکن 15 دن لگے ان کو وہاں سے چلے جانے کا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مہنگائی کی بات یہ کر, ایک الگ سی چیز 2-2.5 سال بعد یہ اب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. بھائی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 2.5 سال تک آپ لوگوں نے انجوائے کیا, 2 سال سے آپ آتے ہیں وانوں میں لیتے ہیں, عوام کی ٹیکسز ہے جو تنخواہیں وہ لیتے ہیں, آپ کی جو ٹی اے ڈی ہے وہ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ دھاندلی سے. تو بھائی مجھے یہ سمجھنی ہے کہ پہلے دن کیوں یہ واویلا آپ نے نہیں مچایا. اب یہ جب سینٹ کی بات آ رہی ہے, اب ان کو ٹینشن یہ ہو رہی ہے کہ بھئی جو ان کے ضمیر کے سودے لگتے تھے نا, اب لاکھوں کروڑوں میں,
तो वो अब खान साहब एक्सपोज करने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ओपन बैलेट से होना चाहिए। अमेरिका में जाके देखें, हिंदुस्तान में जाके देखें, दीगर ममालिक में ओपन बैलेट में होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो अब देखें अपोजिशन के पास क्या पॉइंट है। अपोजिशन वाले कहते हैं कि भाई आइन में ये बात है कि भाई आप ओपन बैलेट के जरिए नहीं दे सकते, हालांकि इसके हवाले से अभाम पाया जाता है, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप देखें वज़ीर आज़म जब सेलेक्ट होता है या उसको जब इलेक्ट किया जाता है, वोट से इलेक्ट किया जाता है, या जो उसके साथ साथ सॉरी सिलेक्शन की मैंने बात की, सेलेक्ट की, जो सीएम है वो जब इलेक्ट किया जाता है तो सामने चीज़ें होती हैं कि आप किसके साथ हैं, वो किसके साथ है, और ये सारी उसको समझ आ जाती कि भाई अब वज़ीर आज़म कौन बनेगा या अब सीएम कौन बनेगा। यही चीज़ खान साहब सेनेट में चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि सेनेट में जिस तरह बोलियाँ लगती हैं, जिस तरह ज़मीर बिकते हैं, जिस तरह इनके दाव लगते हैं, वो सबके सामने। अब जो वीडियो आप देखें, एक एक चेहरा जो है, और खान साहब ने उन लोगों के खिलाफ जो है वो पिछले भी आपने देखा कि खान साहब ने उनके खिलाफ इनको कार्रवाई की, उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन इनके हाँ जो ज़मीर फरोश हैं उनका अब तक क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जहांगा मांगा आप देखें, जिधर भी जाएं जहाँ पे दाव लगते हैं, मैंने खुद कई, मेरे पास कई ऐसी चीज़ है कि मैंने खुद चीज़ें कवर की, किस किस की कितनी बोली लगी है, किस किस जो MNAs हैं, MPAs हैं, इनकी कितनी कितनी बोलीज लगती हैं, वो हमें पता है। अब ये टेंशन अपोजिशन को ये हो रही कि भैया हमारा धंधा तो वैसे ही फ्लॉप चल रहा है, अब थोड़े बहुत पैसे आने थे वो भी खान साहब बंद करा रहे हैं। तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो थोड़ी सी टेंशन और बढ़ गई है, अपोजिशन को टेंशन और हुई है, क्योंकि अब जाहिर बात है आइन की बात चलेगी, कानून की बात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ये अभाम दूर करेगा, और हो सकते हैं दूर हो, क्योंकि ये एक अभाम है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई आपने बैलेट जो है सीक्रेट तरीके से देने हैं वोट या ओपन देना है, इसमें कोई मैं समझता हूँ अपोजिशन इसको। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, जब नवाज शरीफ साहब थे, जरदारी साहब थे, ये कहते थे भाई हम ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन कराएंगे। अब जब खान ने अमली तौर पर बात कर दी, बात छेड़ दी, तो ये वावेला क्यों, ये शोर शराबा क्यों, ये चीखे क्यों? आप समझ जाए ना कि भैया इनका जो धंधा है वो बंद हो रहा है। धंधे जब बंद होंगे, एक्सपोज होंगे, चीज़ें आवाम तक आएगी, आवाम का पैसा जो टैक्स है, टैक्स के जरिए जो अपनी बोलियां ज़मीरों के लगाते हैं, वो चीज़ें ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई आवाम तक चीज़ें जाएं। अब बड़ी टेंशन हो रही है। तो मुझे अपोजिशन की कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करने जा रहे हैं, आवाम को धोखे ही दे रहे हैं। बरसों से हम देख रहे हैं, इनकी हुकूमत थी तब भी यही मामलात थे, अब हम देखते हैं कि किसी और। अब भाई जो चीज़ है जो आई है, आप कहते हैं कि भाई खान सेलेक्टेड है, तो भाई आपके जो नवाज शरीफ साहब थे, ये तो अगर सच में बताऊं तो एक चीज़ में अगर बताऊं तो किस तरह मामलात होते हैं। तो आप हुकूमत करें, आप जब हुकूमत में आए तो वो इलेक्टेड है, कोई और आए तो भाई सेलेक्टेड है। ये ड्रामा भी कोई समझ नहीं आ रही है। आर्मी को आप, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी आर्मी है, आप फौज पाकिस्तान है, उसको आप कैसे, किस तरीके से आप उसको दुनिया के सामने उसकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कौन सा पैगाम दे रहे हैं? आपको पता है कि इस वक्त हमारे दुश्मन ममालिक की एक बहुत बड़ी तादाद है, आस पास मंडला रहे हैं वो लोग, और फिर आपकी फौज पे आपकी दिन रात आपकी अटैक जो है। भाई जब आप लोग इधर बैठते हैं, जब जनरल मुशर्रफ साहब के साथ आप कुर्सी पे मौलाना साहब बैठते थे, चाय पीते थे, पार्लियामान का मज़ा लेते थे, पार्लियामेंट में जाके वजारतों का, तब सारा कुछ ठीक था। अब जब मौलाना साहब बेरोज़गार हो गए तो भैया इनको बड़ी टेंशन हुई। तो ये चीज़ें तो होंगी, जब तक खान है ये चीज़ें होंगी, और एक ना एक इशू ये अपोजिशन रेस करती जाएगी, उस पर चीखती चिल्लाएगी। लेकिन खान में एक चीज़ तो है, वो जब खड़े होते हैं तो वो अपने बात पे ही तब तक दम लेते हैं जब वो काम को कंप्लीट करते हैं। और मुझे लगता है कि ओपन बैलेट अच्छा है, अवाम तक भी आना चाहिए, अवाम को भी पता होना चाहिए कि हमने जिन लोगों को इलेक्ट किया, जिनको वोट दिया, तो वो जाके उनके ज़मीर का कितना सौदा लगता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब एक्सपोज होंगे, मामलात सेट होंगे, आगे जाके जो चीज़ें हैं वो क्लैरिटी आएगी। जब क्लैरिटी आएगी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, ओपन बैलेट के हवाले से वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर चुकी है, अभी वो केस ज़ेर इल्तवा है, कुछ दिनों में उसका फैसला आ भी जाना है। सदारती ऑर्डिनेंस भी वफाकी हुकूमत ने जारी कर दी है। तो क्या लगता है आपको कि ओपन बैलेट में वफाकी हुकूमत कामयाब हो जाएगी, या फिर यहाँ पे भी कहीं? देखिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब मैंने बीच में ही दे दिया कि देखें, इसके हवाले से सिर्फ अबहम है। आईनी तौर पर इसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ अभी हमने जब पढ़ा है तो हमें इस तरह कोई चीज़ नज़र नहीं आई है कि भैया ये चीज़ जो है, वोट जो है आपने सीक्रेट देना है या ओपन देना है। सेनेट के हवाले से टोटली है। अब क्या हुआ, अपोजिशन ने वावेला किया कि मेजॉरिटी उनके पास है, तो हुकूमत ने क्या किया, वफाकी हुकूमत ने मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपर्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट
ज़ाहिरी बात है इसकी तशरीह करेगी कि आया सेनेट के जो इलेक्शन है ये ओपन होने चाहिए या ये सीक्रेट तरीके से होने चाहिए। ये क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले अपना फ़ैसला तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जो चीज़ें लग रही हैं अपने तज्ज़िये के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट वफाक के हक़ में इसलिए फ़ैसला देगी कि अब हम है उसको क्लियर करना है और वो क्लियर हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है ये। बिल्कुल आपने हरमीत सिंह की बात सुनी है। ओपन बैलेट के हवाले से ये गुफ्तगू शनीद कर रहे थे। इनका ये कहना है कि उम्मीद है कि ये ओपन बैलेट हो जाएगा और सेनेट में जो बिकाऊ माल है अब उसको यकीनन यहाँ पे शिकस्त खानी पड़ेगी और पाकिस्तान अगर ये सेनेट जो है ओपन बैलेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर भी गामज़न हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान।